پارٹ 4 آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ جانکی نے بیگ کندھے سے اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کھو کے دہانے کے قریبی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اس کے قریب جگہ سنبھال لی اور اب تک اس کی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ میں بار بار اسی قبائلی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ وہ راستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل گیا تھا یا واقعی واپس چلا گیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ہم بھوکے پیاسے ان سنگلاخ چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ وہ پولیس رات نما راستہ پار کرنے سے پہلے دوپہر 12 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا تھا۔ جانکی نے تو صرف چند لقمے ہی لیے تھے۔ اس کے بعد ہم مسلسل پہاڑیوں پر چڑھتے اترتے رہے تھے۔ سب کچھ ہضم ہو چکا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جانکی کو بھی احساس ہو جاتا کہ وہ بھوکی ہے۔ لیکن میری خاموشی اس مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد جانکی کی کرہاتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ وجدان، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن صبر اور برداشت کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جانکی گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ سناٹے میں ہوا کی سائے سائے دل پر عجیب سی ہیبت طاری کر رہی تھی۔ جانکی نے میرے کندھے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کرائیں سے خارج ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ وہ شدید تھکن تھی جس نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ میرا اور جانکی کا ساتھ کئی برسوں سے تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس نے کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ بڑی مردانگی سے کیا تھا۔ وہ بڑی دلیر اور حوصلہ مند عورت تھی۔ اس نے کئی مرتبہ موت کو شکست دی تھی، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ بھوک، پیاس اور بے بسی۔ ہمارا مقابلہ ایسی چیزوں سے تھا جنہیں صبر و برداشت سے ہی شکست دی جا سکتی تھی۔ وہ رات بڑی طویل ہو گئی تھی۔ زمین کی گردش جیسے تھم سی گئی تھی۔ تاریکی جیسے چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں کبھی اونگنے لگتا اور کبھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں گھورنے لگتا، اور پھر میں اچانک چونک گیا۔ میں کھو کے دہانے کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ پانی کے چند چھینٹے میرے بازو اور چہرے پر پڑے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف پھیلا دیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش تیز ہو گئی۔ بوچھاڑ کا رخ اسی طرف تھا۔ میں پانی میں بھیگنے لگا۔ جانکی پر بھی پانی کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ وہ بھی جاگ گئی۔ اگر پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ جانکی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کا دہانہ زمین سے کافی اونچا ہے اور ویسے بھی سامنے ڈھلان ہے۔ ایسی جگہوں پر پانی رکتا نہیں ہے۔ تم سو جاؤ، نیند میں ہی کچھ وقت کٹ جائے گا۔ جانکی نے زمین پر لیٹ کر سر میری گود میں رکھ لیا، لیکن وہ بار بار اٹھ جاتی۔ بارش کا خوف، بھوک اور تھکن اسے بے چین کیے ہوئے تھی، لیکن بالآخر وہ سو گئی۔ میں باہر تاریکی میں گھورتا رہا۔ بارش نے طوفانی شکل اختیار کر لی تھی۔ تیز ہوا سے بارش کا شور دل پر خوف ستاری کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک موسلادھار بارش جاری رہی اور پھر اس کا زور ٹوٹ گیا۔ میں اس کھو کے سامنے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتا رہا جس کی روانی اور تندی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اب مجھے بھی تشویش ہونے لگی۔ اگر یہ ندی اسی طرح بہتی رہی تو ہمارا اس کھو سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ مسلسل جاگتے رہنے کا نتیجہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ دن کی روشنی پھیل رہی تھی۔ جانکی کھو کے دہانے پر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے والی ڈھلان پر پانی اب بھی بہہ رہا تھا، لیکن بہت کم اور ہلکا۔ اب یہاں سے نکل چلو وجدان، ہمیں کوئی دوسری جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں کچھ کھانے کو مل سکے۔ اور پھر چند منٹ بعد ہم اس کھو سے نکل آئے۔ اس مرتبہ بیگ میں نے اپنے کاندھے پر لاد لیا تھا۔ ہم اس ڈھلان راستے پر چلتے رہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جانکی نے لڑکھڑانا شروع کر دیا۔ میں اسے سہارا دے کر کھینچتا رہا، اور پھر جیسے ہی ہم ایک چٹان پر گھوم کر دوسری طرف آئے، میں چونک گیا۔ نشیب میں بہت دور ایک جگہ سے دھوئیں کی لکیر سی اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جانکی، وہ دیکھو، وہ دھواں یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہاں کو بستی ہے۔ ہمت سے کام لو، فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ جانکی نے اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ بہت دور ہے، شاید کئی میل دور۔ مجھ سے اب ایک قدم نہیں چلا جا رہا، بھوک اور تھکن سے۔ ہمت سے کام لو جانکی، تم تو بڑی حوصلہ مند ہو۔ بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کیا تم نے۔ یہ بھوک کیا چیز ہے؟ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ کٹھن ترین مرحلہ تو گزر گیا۔ وہ جگہ گرچہ دور ہے، مگر ایک امید تو پیدا ہوئی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم یوں کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم رکے بغیر چلتے رہیں گے۔ ہم دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ جانکی نے ڈھال ہو رہی تھی۔ مجھے یاد ہے
जब हम बैंकॉक में और चियांग साइन में थे तो खाने में ज़रा सी ताख़ीर होती तो वो चीख उठती थी। कई मरतबा वो कह चुकी थी कि वो दुनिया का हर सितम बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। और अब तो 24 घंटों से ज़्यादा गुजर चुके थे। वो इन 24 घंटों में ही बरसों की बीमार नजर आने लगी थी। चेहरे पर जर्दी, आंखों में वीरानी और होंठ सफ़ेद हो रहे थे। 15-20 मिनट आराम करने के बाद हम चल पड़े। रात की धुआंधार बारिश की वजह से पहाड़ियों में कई छोटे छोटे नदी नाले मारज़े वजूद में आ गए थे। उनकी वजह से कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी। बाज़ नाले तो हम फलांग लेते और बाज़ इतने चौड़े थे कि उन्हें पार करने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में लंबा चक्कर काटना पड़ता। तकरीबन 2 घंटों बाद हम नशे में पहुंच गए और फिर यह खौफनाक इंकशाफ हुआ कि जिस जगह से धुआं उठते हुए देखा था वो जगह अब भी हमसे मीलों दूर थी और एक बहुत बड़े नाले ने हमारा रास्ता रोक रखा था। उस नाले का पार्ट 40-50 फुट से कम नहीं था। ये गालिबन वही नाला था जिसे पहाड़ी चोटी पर से मैं दरिया समझा था। पानी बहुत गहरा और तेज था और ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से नाला पार किया जा सकता। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने जानकी की तरफ देखा। वो रूहान सी हो रही थी। अब क्या होगा? आओ इस तरफ चलते हैं, शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से नाला अबूर किया जा सके। हम बहाव के मुखालिफ सिमत में चलते रहे। आगे दरख्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। 250-300 गज का फासला तय करके हम रुक गए। कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई। जानकी दरख्तों के नीचे एक पत्थर पर बैठ गई। वो पेट पकड़े दोहरी हुई जा रही थी। मैं उसके करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर एक दरख्त की झुकी हुई शाख पर निगाह पड़ते ही मैं उछल पड़ा। उस दरख्त पर आड़ू की तरह के जर्द रंगत के फल लगे थे। जानकी वो देखो। मैंने दरख्त की झुकी हुई शाख की तरफ इशारा किया। वो फल, शायद हमारी भूख का बंदोबस्त हो जाए। मैंने उछलकर उस शाख को पकड़कर नीचे खींच लिया और एक फल तोड़कर चखा। उसमें हल्की सी तुरशी थी, मगर पेट की आग बुझाने के लिए खाया जा सकता था। मैंने 3-4 फल तोड़ लिए और जानकी के करीब आकर बैठ गया। लो, इसे चख कर देखो। जानकी ने वो फल मेरे हाथ से झपट लिया और दांतों से काटकर खाने लगी। वो फल खुरजायका नहीं था तो बुरा भी नहीं था। अगर ये फल कड़वा भी होता तब भी शायद हम उसे ना छोड़ते। हमने उन फलों से पेट तो भर लिया, लेकिन उसका नतीजा आधे घंटे बाद जाहिर होना शुरू हुआ। मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। जानकी भी पेट पकड़े हुए थी। ये शायद उस फल का असर था या खाली पेट ज्यादा खा लेने की वजह से दर्द शुरू हो गया था, मगर ये दर्द काबिल बर्दाश्त था। दाएं तरफ झाड़ियों में सरसराहट सी सुनकर मैं चौंक गया और फिर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। वो 2 खरगोश थे और उनका रुख हमारी तरफ नहीं था। मैंने होठों पर उंगली रखकर जानकी को चुप रहने का इशारा किया और पतलून का पांचा उठाकर पिंडली पर बंधा खंजर निकाल लिया। उसी वक्त खरगोश ने हमारी तरफ देखा। चंद लम्हे वो देखता रहा, फिर हमें बेजरर समझकर घास पर मुंह मारने लगा। मैं खंजर वाला हाथ उठाए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अचानक ही खंजर मेरे हाथ से निकला और उस खरगोश की तरफ लपका जिसे कुछ देर पहले हमने देखा था। खतरा भापते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खंजर उसके जिस्म में तराजू हो गया। दूसरा खरगोश झाड़ियों में गायब हो गया। मैं दौड़कर झाड़ियों में पहुंचा। खंजर उस खरगोश के आर पार हो गया था। मैंने खंजर निकालकर तकबीर पढ़ते हुए उसकी शाहरग पर धार फेर दी। खरगोश ने आखिरी 2-3 झटके लिए और फिर बेहिस हरकत हो गया। मैं उसे टांग से पकड़कर झुलाता हुआ वापस आया और जानकी के करीबी घास पर रख दिया। ये जरा ठंडा हो जाए तो इसकी खाल उतारता हूँ। इस दौरान मैं कुछ लकड़ियां जमा कर लूं, मैंने कहा और इधर उधर घूमकर खुश्क लकड़ियां जमा करने लगा। गुज़िश्ता रात की बारिश से सूखी हुई झाड़ियां भी भीगी हुई थी, लेकिन बहरहाल कोशिश करके उन्हें जलाया जा सकता था। जानकी के बैग में एक लाइटर मौजूद था जो उस वक्त हमारे काम आ गया। जानकी झाड़ियों को आग लगाने की कोशिश करने लगी और मैं खाल उतारने लगा। खाल उतार कर मैंने आलाइश निकाल कर एक तरफ फेंकी और गोश्त के टुकड़े किए बगैर उसे दरिया के पानी से धो लिया। झाड़ियों की शाखें भीगी हुई थी। जानकी बड़ी मुश्किल से आग जलाने में कामयाब हो सकी। खरगोश भूने जाने के दौरान गोश्त की इश्तिहाअंगेज़ खुशबू मेरे नथनों से टकराती रही और बिलाखिर हमारा खाना तैयार हो गया। बगैर नमक मसाले के खरगोश का भुना हुआ गोश्त इस कदर लजीज था कि बस मज़ा ही आ गया। मुझे यह एतराफ़ करना पड़ा कि उससे लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया था। जानकी भी मुस्कुरा रही थी। अगरचे हमने पहले भी पेट भरकर वो तुर्श फल खाए थे, लेकिन हमारी भूख गोश्त खाने के बाद ही मिटी और तुर्श फल खाने से पेट में जो दर्द शुरू हुआ था वो भी हैरत अंगेज तौर पर ख़त्म हो गया। उस वक्त 5 बज रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद सूरज गुरूब हो जाता और अंधेरा होने से पहले पहले या तो हमें नाला पार करने का रास्ता तलाश करना था या पनाह की कोई जगह जहाँ रात गुजारी जा सकती। हम दरख्तों से निकलकर वापस उसी जगह आ गए जहाँ पहाड़ी से उतरे थे। यहाँ पत्थरों में ऐसी जगह मौजूद थी कि हम बैठकर रात गुजार सकते थे।
सूरज गुरूब होने के बाद तारीकी बतदरीज बढ़ती चली गई। पेट भर जाने के बाद जानकी भी इस वक्त को चहक रही थी, लेकिन ये खौफ बदस्तूर दामनगीर था कि अगर वो दरिया नुमा नाला पार करने का रास्ता ना मिला तो क्या होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जानकी, वैसे भी हमें परेशानी क्या है, पेट भरने के लिए खरगोश इस इलाके में बकसरत मिल जाएंगे। जब तक कोई रास्ता ना मिले हम उन्हें शिकार करके खाते रहेंगे। अजीब बात है, दुनिया जदीद तरीन दौर से गुजर रही है और हम लगता है पत्थरों के दौर में लौट आए हैं। सारी जिद्दत तराजियाँ शहरों और बड़ी बस्तियों तक महदूद हैं। इन तरक्की याफ्ता आबादियों से दूर पहाड़ों और जंगलों में ऐसे लोग भी रहते हैं जो दुनिया की नई रोशनी और जदीद तहजीब से कतई नाआशना है। उनका अपना माशरा ही उनके लिए सब कुछ है। इसकी मिसाल तुम देख ही चुकी हो। हम तकरीबन एक हफ्ता उस बस्ती में रहे हैं। वहाँ की नंग धुड़ंग औरतें और उनका माहौल, क्या कोई कह सकता है कि ये लोग भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं? हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो। हम देर तक बातें करते रहे। रात धीरे धीरे बीतती रही। हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ों और तेज़ हवा की साएं साएं दिल पर खौफ सा तारी करती रही। मैं बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने इधर उधर घूमकर 2 खरगोश शिकार किए और सूखी हुई झाड़ियां जमा करने लगा। तगड़ा नाश्ता करके हम अपनी मुहिम पर निकल खड़े हुए। इस बार हम नाले के बहाव के साथ साथ चलते रहे। दोपहर हो गई मगर नाला पार करने का कोई रास्ता दिखाई न दिया। जानकी थककर एक जगह बैठ गई। तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा और आगे जाकर देखता हूँ। अगर कोई रास्ता मिल गया तो वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं अकेली यहाँ वीराने में किस बात का खतरा है? किसी इंसान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और खरगोश के सिवा ऐसा कोई जानवर भी नजर नहीं आया जिससे कोई खतरा महसूस हो। वैसे तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? बैग में रखा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ बैठती हूँ, मगर वापस आ जाना। ऐसा ना हो कि तुम भी उस कबायली की तरह गायब हो जाओ। वो बैग में से पिस्तौल निकालकर चेक करने लगी। मैंने भी जेब से पिस्तौल निकालकर उसे चेक करके दोबारा जेब में रखा और नाले के किनारे पर बहाव की तरफ चलने लगा। तकरीबन 2 फरलांग के बाद वो तेज रौं नाला पहाड़ियों में दाखिल हो गया। मैं कुछ दूर तक आगे चला और फिर रुक गया। आगे रास्ता खासा खतरनाक था। मैं चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा और फिर मुड़कर वापस चल पड़ा। मुझे आने जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। मैं उस जगह पहुंचा तो जानकी गायब थी। मैं इधर उधर घूमकर उसे देखता रहा। आवाज़ें भी दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुझे सीने में दिल डूबता महसूस होने लगा। मैं पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ता और जानकी को पुकारता रहा, लेकिन किसी तरफ से जवाब न मिला। जानकी इस तरह गायब हुई थी जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान ने उचक लिया हो। मैं एक पत्थर पर बैठकर कुछ देर इधर उधर देखता रहा और फिर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। इस अचानक सूरत हाल ने मुझे बुरी तरह बदहवास कर दिया था। और फिर अचानक ही फायर की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं छलांग लगाकर अपनी जगह से कई गज दूर एक पत्थर की आड़ में जा गिरा था। मेरा ख्याल था वो गोली किसी तरफ से मुझ पर ही चलाई गई थी। मैंने पतलून की जेब से पिस्तौल निकाला और कितनी देर तक अपनी जगह बेहिस्सो हरकत पड़ा यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि वो गोली किस तरफ से चली थी। 1 मिनट और गुजर गया, लेकिन किसी तरफ से ना कोई आहट सुनाई दी और ना कोई नकलो हरकत महसूस हुई। मैं मोहतात अंदाज में अपनी जगह से हरकत करता हुआ एक और पत्थर के पीछे चला गया और फिर उसी लम्हे पहाड़ियाँ एक बार फिर फायर की आवाज़ से गूंज उठी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। फायर कहीं दूर हुआ था, लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे कहीं करीबी गोली चलाई गई हो। मैं उठ खड़ा हुआ और पत्थरों की आड़ से निकलकर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक किसी जीरो का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। एक ख्याल ये भी था कि मुमकिन है हमारी तरह कोई और भी पहाड़ियों में इस तरफ आ निकला हो। उसने जानकी को अकेले बैठे देखा तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया हो सकता है वो अकेला ना हो, उनकी तादाद 2 हो या उससे ज़्यादा हो, और इस वक्त जानकी को मदाफ़त का मौका ना मिला हो। लेकिन अब मौका पाकर वो उनके शिकंजे से भाग निकली थी और अपने दिफा में ये गोलियां चलाई थी। मैं इधर उधर देखते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि गोली किस तरफ से चली थी, लेकिन कुछ भी समझ में ना आया। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर हाथ ऊपर उठाकर एक फायर कर दिया। मेरे एक फायर के जवाब में पहाड़ियाँ तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठी। ऑटोमेटिक राइफल का पूरा ब्रस्ट चलाया गया था। उस फायरिंग से मुझे सिमत का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन यह सोचकर मुझे सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा कि जानकी वाकई किसी मुसीबत में फंस चुकी है। उसके पास पिस्तौल था। पहले 2 फायर पिस्तौल के ही थे, लेकिन ये फायरिंग ऑटोमेटिक राइफल से की गई थी, जिससे मेरे खदशात की तस्दीक हो रही थी। ये फायरिंग उसी तरफ हुई थी जिस तरफ वो नाला पहाड़ियों में दाखिल होता था। मैं बेतहाशा उस तरफ दौड़ पड़ा और फिर एक छोटी सी चट्टान पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। उसी लम्हे एक और फायर हुआ।
میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی، لیکن یہ گولی مجھ پر نہیں چلائی گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ پہاڑی چوٹی تقریباً 1000 فٹ بلند تھی اور جانکی اس چوٹی پر کھڑی سرخ رنگ کا کوئی کپڑا ہلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی کھڑا تھا جس نے قبائلی لباس پہن رکھا تھا۔ میں چند لمحے اسی طرف دیکھتا رہا، پھر چٹان سے اتر کر پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا اور میں خاصا محتاط تھا۔ جانکی بظاہر ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا تھا مجھے پھانسنے کے لیے جانکی کو اس طرح سامنے لایا گیا ہو۔ میں محتاط انداز میں پہاڑی پر چڑھتا رہا۔ میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ان کی نظروں میں کم سے کم آؤں۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں اوپر دیکھ لیتا۔ جانکی اس آدمی کے ساتھ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ کسی پہاڑی پر بالکل سیدھا چڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پتھروں کی وجہ سے مجھے کئی مرتبہ طویل چکر کاٹنے پڑے۔ ایک جگہ رک کر میں نے پھر اوپر دیکھا۔ اب جانکی کے ساتھ دوسرا آدمی بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک بار پھر گہرا سانس نکل گیا۔ وہ وہی قبائلی تھا جو 2 دن پہلے غائب ہو گیا تھا۔ ہمارے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ قبائلی تو وہیں کھڑا رہا، پر جانکی دوڑتے ہوئے میرے قریب آئی اور اسی لمحے میں نے 2 اور آدمیوں کو پچھلی طرف سے پہاڑی پر چڑھتے دیکھا تو میں چونک گیا۔ میں نے ایک دم پستول والا ہاتھ سیدھا کر لیا۔ گولی مت چلانا، یہ ہمارے ساتھی ہیں، جانکی نے کہا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ جانکی کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ٹی شرٹ تھی جو اس نے بیگ میں سے نکالی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم وہاں سے غائب کیوں ہو گئی تھی؟ اور یہ کیسے ملا؟ یہ دونوں آدمی کون ہیں؟ دھیرج بھائی، دھیرج، سانس لے لو، اس طرف آ جاؤ، درختوں کے سائے میں آرام سے بیٹھ کر بتاتی ہوں۔ ہم پہاڑی کی دوسری طرف آ گئے جہاں درختوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ وہ دونوں آدمی دلچسپ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ اس قبائلی کے چہرے پر ندامت کے تاثرات تھے۔ کہ کیا قصہ ہے؟ میں نے جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان تینوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں تو بدحواس ہی ہو گئی تھی۔ پھر اپنے اس گائیڈ کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ یہ لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس طرف نکل آئے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ تم نالا پار کرنے کے لیے راستے کی تلاش میں اس طرف گئے ہو تو انہوں نے کہا تم یقیناً اسی جگہ پہنچو گے جہاں سے یہ مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ وہ نالا پار کرنے کا راستہ انہی پہاڑیوں میں ہے۔ نالے کے ساتھ ساتھ جاتے تو بقول ان کے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ اس طرف سے آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے ہم پہاڑیوں کے اوپر سے نکل گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم کافی آگے جا کر تمہیں تلاش کر لیں گے، لیکن تم ہمیں نہیں ملے۔ پھر بہت دیر گزر گئی۔ میں سمجھتی تھی اگر واپس آ کر تم نے مجھے وہاں نہ پایا تو یقیناً پریشان ہو گئے، اسی لیے اپنی موجودگی سے آگاہ کرنے کے لیے میں نے وقفے سے فائر کیے۔ جواب میں تمہاری طرف سے بھی فائر ہوا تو مجھے تسلی ہو گئی۔ تمہیں وہاں نہ پا کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ پر یہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ میں نے قبائلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اسے اپنے ساتھی کے مرنے کا دکھ تھا اور اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اس کی لاش کو جانور کھا جائیں گے اور یہ اسے جانور کی خوراک بننے سے بچانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہم سے کچھ کہتا تو شاید ہم سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں اترنے سے انکار کر دیتے۔ یہ سوچ کر وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے نہ پا کر ہم کسی جگہ رک کر اس کا انتظار کریں گے، لیکن ہم اصل راستے سے آگے، بہت آگے نکل گئے تھے اور ہمیں بہت دیر بعد اس کی عدم موجودگی کا خیال آیا تھا۔ یہ اپنے ساتھی کی لاش کو پتھروں سے ڈھانپ کر واپس آیا اور ہم تک پہنچنے کے لیے دوڑتا رہا۔ اس درے سے نکلنے کے بعد ہم تو سیدھے آ گئے تھے، جبکہ اصل راستہ دائیں طرف تھا۔ بہرحال یہ اس راستے پر کافی آگے نکل گیا، اس لیے تمہاری آوازیں اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ وہ خود بھی ہمیں تلاش کرتا رہا۔ اس دوران شام ہو گئی اور یہ کہیں رکنے کی بجائے اس طرف سے نالا پار کر کے دوسری طرف جنگل میں واقع اس بستی میں پہنچ گیا۔ وہ بستی بھی یہاں سے تقریباً 5 میل دور ہے۔ آج وہ بستی کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر ہماری تلاش میں اس طرف آ گیا، اور اس مرتبہ عقل مندی یہ کی کہ یہ لوگ اس درے کے دہانے پر پہنچ گئے اور وہاں سے اندازہ لگایا کہ ہم کس طرف گئے ہوں گے۔ اس طرح یہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے۔ اگر یہ لوگ ہمیں تلاش نہ کر پاتے تو شاید ہم زندگی بھر ان پہاڑوں میں بھٹکتے رہتے اور کسی آبادی تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کر پاتے۔ تمہیں وہاں نہ پا کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ بہرحال وہ راستہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جانکی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں اٹھتے دیکھ کر وہ قبائلی اور اس کے دونوں ساتھی بھی اٹھ گئے۔ وہ دونوں بھی قبائلی ہی تھے، لیکن ان کا تعلق برما سے نہیں بلکہ چین کے کسی سرحدی قبیلے سے تھا۔ ان کے نہ صرف یہ کہ لباس بلکہ چہرے کے نقوش بھی مختلف تھے۔ ان کے پاس لمبی لمبی لاٹھیاں تھیں جن کے ایک سرے پر لمبے لمبے سوئے لگے تھے۔ یہ انکشاف بعد میں ہوا کہ یہی ان کے دفاعی ہتھیار تھے
اور انہی سے وہ جنگلی جانوروں کا شکار بھی کیا کرتے تھے۔ میری رائفل قبائلی کے پاس تھی۔ جانکی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر ہم زندگی بھر ان پہاڑوں میں بھٹکتے رہتے تو بھی وہ راستہ تلاش نہ کر پاتے جو وہاں سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر تھا۔ ہم چٹانوں میں ایک تنگ سے راستے پر چل رہے تھے۔ سب سے آگے ہمارا قبائلی ساتھی تھا، اس کے پیچھے میں اور جانکی، اور آخر میں وہ دونوں دوسرے آدمی تھے۔ آگے جا کر وہ تنگ سا راستہ بھی بند ہو گیا۔ عمودی چٹانیں تھی۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی تشویش تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں ان خطرناک عمودی چٹانوں پر چڑھنا پڑے گا، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ ہمارا ساتھی قبائلی ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ میں اس پتھر کے پیچھے پہنچا تو عمودی چٹان میں نیچے سے اوپر تک ایک تنگ سی دراڑ نظر آئی۔ لگتا تھا جیسے کبھی یہ ایک چٹان ہی رہی ہوگی، لیکن شاید کسی زلزلے کی وجہ سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ دونوں چٹانوں کے درمیان 2.5-3 فٹ کا خلا تھا۔ قبائلی اس تنگ سی دراڑ میں داخل ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ میں اور جانکی اس کے پیچھے ہی دراڑ میں گھس گئے۔ ہم دونوں آڑے ہو کر چل رہے تھے۔ جانکی میرے پیچھے تھی اور میں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو سینے میں سانس رکتا سا محسوس ہوا۔ دونوں چٹانیں اوپر سے ایک دوسرے سے ملتی ہوئی سے محسوس ہو رہی تھی۔ روشنی کی ایک باریک سی لکیر تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ یہ دراڑ تقریباً 50 گز طویل ثابت ہوئی۔ اس کے اختتام پر ہم کھلی جگہ پر پہنچ گئے۔ آگے ڈھلان تھی اور اس ڈھلان کے اختتام پر وہ نالا تھا جو پہاڑیوں میں گھومتا ہوا ہمارے سامنے سے گزر رہا تھا۔ یہاں نالے کا پاٹ 10-12 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ کنارے بالکل عمودی تھے۔ پانی کی رفتار بہت تیز تھی اور یہاں گہرائی بھی یقیناً بہت زیادہ تھی۔ درختوں کے 2 موٹے موٹے تنے ایک دوسرے سے ملا کر نالے پر رکھے ہوئے تھے جو کہ پل کا کام دے رہے تھے۔ ان دونوں تنوں کو ملا کر بھی اس پل کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ ہمارا قبائلی ساتھی تو بڑے اطمینان سے اس پل پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ میں 2 قدم آگے بڑھ کر رکا اور ایک ہاتھ جانکی کی طرف بڑھا دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتی رہو۔ نہیں، تم جاؤ، میں خود آؤں گی، جانکی بولی۔ وہ بھی 2 قدم آگے بڑھی اور پھر بیٹھ گئی۔ کھڑے ہو کر چلنے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر پیر پھسل جائے تو نالے کی تند و تیز لہروں سے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی۔ جانکی نے محفوظ طریقہ اختیار کیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے کسی چوپائے کی طرح آگے بڑھتی رہی اور بالآخر دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ جنگل میں وہ بستی 8 میل سے بھی زیادہ دور تھی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں وہاں پہنچے۔ 6-7 جھونپڑے تھے۔ اس بستی میں رہنے والوں کی تعداد 25-26 افراد پر مشتمل تھی، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ لوگ چینی ہی تھے۔ ان کی زبان خاصی بگڑی ہوئی تھی۔ یہ میلوں دور تک پھیلا ہوا مہاگنی کا جنگل تھا۔ فرنیچر کے لیے دنیا کی بہترین لکڑی سمجھی جاتی تھی۔ اس جنگل میں اس جیسی چھوٹی چھوٹی کئی بستیاں تھیں۔ یہ لوگ درخت کاٹ کر لکڑی جمع کرتے۔ مہینے میں 1 مرتبہ ٹرک آتے جو کٹی ہوئی لکڑیاں ایک بڑی بستی میں پہنچا دیتے جہاں آرا مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں ان تنوں کو ضرورت کے مطابق مختلف سائزوں میں کاٹا جاتا اور ٹرکوں میں لاد کر کنمنگ روانہ کر دیا جاتا۔ اس بستی میں ہمیں بھی 2 دن رہنا پڑا۔ ہمارے قبائلی ساتھی نے بتایا تھا کہ وہ نالا پار کرنے کے بعد چین کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس وقت ہم چین کی سرحد میں 7-8 میل اندر تھے اور ہم مزید اندرونی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ ہم صبح 7 بجے اس بستی سے روانہ ہوئے تھے۔ کئی میل تک گھنے جنگل میں سفر جاری رہا، پھر جنگل بتدریج چھدرا ہوتا چلا گیا۔ اس سے آگے پہاڑی سلسلہ تھا، لیکن یہ پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ ان پہاڑیوں پر درخت تو اکا دکا ہی تھے، لیکن جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ بعض مقامات پر یہ جھاڑیاں ہمارے قد سے بھی اونچی تھیں۔ برمی قبائلی کے علاوہ 2 چینی بھی ہمارے ساتھ تھے جو پہاڑوں میں ہماری تلاش میں آئے تھے۔ وہ دونوں ہمارے آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کی وجہ سے ہمیں بھی تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ دوپہر کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ میں پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ قریب ایک چشمہ بھی تھا۔ چینی بستی والوں نے ہمارے لیے کھانا دے دیا تھا جو ہم نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ جو کھانا بچ گیا وہ رات کے لیے سنبھال کر رکھ لیا۔ 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم پھر چل پڑے اور کہیں رکے بغیر سفر کرتے ہوئے شام سے ذرا پہلے دریائے میکانگ پر پہنچ گئے۔ یہ دریا تبت کے اوپر سے تھانگلا ماؤنٹین نامی پہاڑی سلسلے میں کہیں سے بہنا شروع ہوتا تھا اور جنوبی چین کے سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے برما، تھائی لینڈ، لاؤس اور کمبوڈیا کے علاقوں کو سیراب کرتا ہوا ساؤتھ چائنا سی میں جا گرتا تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پھر ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں چینی ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہ بستی بھی چند جھونپڑوں پر مشتمل تھی۔ ہمارے چینی قبائلی ساتھی تقریباً 1 گھنٹے تک سردار کے جھونپڑے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ان کی بگڑی ہوئی زبان تو میری سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ ان میں ہمارے حوالے سے ہی بحث ہو رہی تھی۔ اس بحث کے دوران بوڑھا سردار بار بار ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر ان کی بحث ختم ہو گئی۔ برمی قبائلی وہاں سے اٹھ کر ہمارے قریب آیا۔ وہ کچھ دیر تک بڑی گہری نظروں سے جانکی کی طرف دیکھتا رہا۔
उसे जानकी को उस तरह घूरते देखकर मेरा माथा ठनका। क्या बात है? किस बात पर बहस हो रही थी? मैंने पूछा। यहाँ से चंद मील आगे मैकांग के किनारे पर ही चेली नाम का शहर है। ये जगह अगरचे सरहद से मीलों दूर है, लेकिन गैरकानूनी तौर पर लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है। गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले आमतौर पर ऐसी ही छोटी छोटी बस्तियों का रुख करते हैं। ऐसे लोगों की तलाश में पुलिस भी इन बस्तियों के चक्कर लगाती रहती है और दरिया में भी पेट्रोलिंग होती रहती है। ये दरिया पार करके ही चीन के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए पुलिस की ज्यादा तवज्जो इस दरिया और उसके किनारे पर आबाद छोटी छोटी बस्तियों पर रहती है। किसी बस्ती से जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसके साथ बस्ती वालों की भी शामत आ जाती है। इसीलिए बस्ती का सरदार तुम लोगों को यहाँ रात रखने पर तैयार नहीं है। अलबत्ता वो इस बात पर आमादा है कि आधी रात के बाद तुम लोगों को कश्ती पर दरिया पार करवा दिया जाए। लेकिन क्या? आगे तुम लोग इस हुलिया और लिबास में सफर नहीं कर सकोगे। हमारे सरदार ने तुम लोगों के लिए कुछ चीजें दी थी जो अब अगले सफर में तुम्हारे काम आएंगी। वो अपना थैला खोलने लगा। मुझे याद आ गया कि बर्मी बस्ती के सरदार ने रवाना होते वक्त मुझसे कोई ऐसी बात कही थी। उसने थैले में से एक और थैला निकालकर मेरे सामने रखा। उसमें जर्द रंग की चादरें और कुछ और चीजें थी। अब तुम लोग भिक्षुओं के रूप में सफर करोगे। इन ममालिक में भिक्षुओं का एक तबका ऐसा है जिसे कुछ सहूलतें और मराहत हासिल है। ये सैलानियों की तरह मुल्कों घूमते रहते हैं। उन्हें पासपोर्ट और वीजे की जरूरत भी नहीं होती। उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता और ये हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद समझे जाते हैं। अपने इन होलियों में तुम लोग दरिया पार करते ही पकड़े जाओगे, मगर भिक्षु बनकर आज़ादी से सफर करते रहोगे। लेकिन क्या? मैंने उसे एक बार फिर घूरा। वो खामोश होकर जानकी की तरफ देखने लगा। इस दौरान में सरदार ने आवाज देकर एक औरत को झोंपड़े में बुला लिया। उससे तेज लहजे में कुछ कहा। औरत ने भी जानकी की तरफ देखा और सर हिलाती हुई बाहर चली गई। क्या मसला है कि तुम लोग जानकी को इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तुम्हारी साथी के बाल काटने पड़ेंगे और इसे भी इसी तरह लिबास पहनना होगा कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया ना हो सके। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अब मैं समझा था कि वो जानकी को बार बार इस तरह क्यों घूर रहे थे। इसका मतलब भी मेरी समझ में आ गया। बुद्ध मजहब में औरतें भिक्षु नहीं बन सकती और अगर हमें आज़ादी से सफर जारी रखना था तो हुलिया बदलना जरूरी था। जानकी के बाल तो कट सकते थे, लेकिन उसका जिस्म। ठीक है, हो जाएगा इसका बंदोबस्त, मैंने कबायली की तरफ देखते हुए कहा। कबायली उठकर सरदार और अपने साथियों के पास चला गया। रात का खाना हमने सरदार के झोपड़े में ही खाया। उससे पहले मैं जानकी को समझा रहा था कि उसे अपने बालों की कुर्बानी देना होगी। जानकी को अपने लंबे बालों पर बड़ा फख्र था। बैंकॉक में तो वो अपने बाल खुले रखती थी, जो उसकी कमर पर नीचे तक झूलते रहते थे। कोई और मौका होता तो वो बाल कटवाने पर कभी तैयार न होती, लेकिन ये एक ऐसी मजबूरी थी कि वो इनकार ना कर सकी। खाने के बाद वो औरत जिसे पहले सरदार ने बुलाया था, कबायली का दिया हुआ थैला और जानकी को लेकर दूसरे कम झोपड़े में चली गई और 1 घंटे बाद जब जानकी मेरे सामने आई तो मैं बमुश्किल अपना कहकहा जब्त कर सका। इस तरह गंजी हो जाने से उसकी शक्ल ही बदल गई थी। जर्द रंग का लिबास, बल्कि चादर इस तरह उसके जिस्म पर लपेटी हुई थी कि निस्वानियत के निशान बड़ी हद तक दब गए थे। मुझे हंसते देखकर वो रूहान सी हो गई। वो औरत थैला वापस ले आई। मैंने भी अपने कबायली गाइड से बाल कटवा लिए और जर्द रंग की वो चादर लपेट ली। मुझे भिक्षुओं की तरह चादर लपेटने का अच्छा खासा तजुर्बा था। महाराज के पास रहते हुए मैंने तवील अरसे तक ये लिबास इस्तेमाल किया था। कबायली ने कपड़े का वो थैला मेरे हवाले कर दिया, जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो दौरान सफर हमारे किसी वक्त भी काम आ सकती थी। रात 1 बजे के करीब हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। कबायली गाइड ने मेरी राइफल मेरी तरफ बढ़ाई तो मैं चौंक गया। किसी भिक्षु के पास इस किस्म का असलहा नहीं होना चाहिए। ये राइफल तो मेरी तरफ से तोहफा समझ कर अपने पास रख लो, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कबायली की बाँचें खिल गईं। वो चाइना की राइफल थी और बहुत कीमती थी। अगले सफर के दौरान में उस राइफल की मौजूदगी हमारे लिए मुसीबत बन सकती थी, इसीलिए मैंने उससे निजात हासिल कर ली थी। अपनी हिफाजत के लिए हम दोनों के पास पिस्तौल मौजूद थे, जो हमने अपने लिबास में छुपा लिए थे। मेरे पास पिंडली पर चमड़े के फीते से बंधा हुआ खंजर भी मौजूद था। वो बदबानी गश्ती थी जो माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होती थी। पहाड़ी इलाकों में मैकांग की रवानी में तंदी थी, लेकिन ये मैदानी इलाका था। यहाँ दरिया बड़ा पुरसकून था, इसलिए यहाँ माहीगीरी भी होती थी। मछेरे आमतौर पर आधी रात के बाद ही निकलते थे। दरिया में और कश्तियाँ भी नजर आ रही थीं, जो मुख्तलिफ सिमतों में रवा दवा थी। हमारी कश्ती पर हमारे अलावा 5 आदमी और थे, जिनमें उस बस्ती का सरदार भी शामिल था। उस जगह दरिया का पाट 1000 मीटर से कम नहीं था। गहराई भी ज्यादा थी। कश्ती हल्की रफ्तार से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ती रही। यहाँ पर
پارٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیں۔